یہ 14ویں قسط ہے اس کہانی کی، جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے، اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ پہلے دن آفس سے آ کر اماں کے گلے لگ گیا، پھر کہا، اماں 2-3 کارڈ شادیوں کے رکھے ہیں۔ ہائے، وہ موٹو صداقت اور سدا بہار کالا بھجنگ اکمل سب بیاہے جا رہے ہیں، ایک ہم کنوارے بیٹھے ہیں۔ اب تو نوکری بھی لگ گئی، اب کیا دیر ہے؟ اماں ہکا بکا رہ گئیں، پھر انہوں نے کس کر پیٹھ پر دھموکا جڑا، ارے شیطان، دفتر جانے سے پہلے کیوں خواہش نہ ظاہر کر دی کہ میں صحرا پہنا کر گھوڑے پر بٹھا کر تجھے دفتر بھیجتی، وہیں سے کسی چپراسن کو بہو بنا کر لے آتا، نکل جاتے سارے ارمان پہلے ہی دن۔ ہمایوں اچانک دھموکے سے اچھل پڑا تھا۔ جہانگیر سامنے بیٹھا ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ روک رہا تھا، غصے اور شرمندگی سے منہ بسور کر بولا، اماں آپ کو لاڑ کرنے کے طریقے نہیں آتے، اس طرح تو کوئی بھی بیٹوں کا دل نہیں توڑتا ہوگا، کوئی امید کا جگنو ہی میری جیب میں ڈال دیتی۔ یہ لو امید کا جگنو اور صبح کا تارا، شام کا چاند۔ اماں نے 2-3 مکے اور مارے، پھر کھڑی ہو گئیں۔ اماں، ہمایوں بھائی کی بات پوری تو سن لیں، آخر ہمارے آس پاس کتنے چمکدار چہرے ہیں، آپ کبھی ان پر بھی مہربان ہو جائیں۔ جہانگیر نے ہمایوں کے اشارے پر کہا، بھاڑ میں گئے چمکدار چہرے۔ جہانگیر، خبردار جو تو نے ہمایوں کی نقل کی یا اس کی وکالت کی، سب سمجھ رہی ہوں میں، یہ سب تم سب کی ملی بھگت ہے۔ کان کھول کر سن لو، ابھی کسی کی شادی نہیں کر رہی، ایک کی ہو گئی وہی بہت ہے، تو انتظار کی کوئی گھڑی، کوئی وقت تو دے دیں۔ آج کل یہ سیاست کا اصول ہے کہ الیکشن 90 دن یا 9 مہینے یا 9 سال بعد ہوگا، آس سی رہتی ہے۔ جہانگیر معصوم صورت بنائے بیٹھا تھا۔ ہیں، کاہے کی آس؟ اماں کے پلے کچھ نہ پڑا۔ انتظار کی، اور پہلی شادی کون سی آپ نے کر دی تھی؟ نانی اماں نہ بیچ میں ہوتی تو بھائی جان بیچارے ابھی تک ہماری طرح کنوارے بیٹھے رہتے۔ اب جو کنوارے پن کی مالا جپی تو ناک کے راستے نکال دوں گی۔ اماں نے بھنا کر چپل زور سے اس کی طرف پھینکا۔ جہانگیر ہوشیار تھا، جھکائی دے کر بچ گیا، مگر سامنے کمرے سے آنے والی مزنہ چپیٹ میں آ گئی، چپل اس کی ناک پر لگا، وہ چیخ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اماں نے ہمایوں کو دھکیلا، ارے جا دیکھ کہاں لگ گئی؟ جہانگیر، تجھے تو میں سمجھوں گی۔ لو، میرا کیا قصور ہے؟ جہانگیر سٹ پٹا گیا تھا۔ آپ کے نشانے کی داد دینا چاہیے اماں، آپ کو فوج میں چلے جانا چاہیے، کیا ستھرا نشانہ ہے، واہ کیا مجال ہے ناک کے سوا جو کہیں اور لگا ہو۔ پھر وہ گھبرا کر مزنہ کو ہلانے لگا، بھابھی زور سے تو نہیں لگی؟ جلدی ہی آپ بھی ان حملوں سے بچنے کی گر سیکھ لیں گی۔ مزنہ ناک دبا کر صحن کے بیسن کی طرف دوڑی، نل سے پانی لے کر ناک دھونے لگی۔ سفید واش بیسن خون سے لال ہو رہا تھا۔ اماں گھبرا گئیں، انہوں نے مزنہ کو لٹا دیا، کئی نسخے آزمائے تب جا کر خون رکا، مگر ناک سوج گئی۔ اماں دیر تک اس کی سکائی کرتی رہیں۔ مزنہ پھپھو کی محبت پر نہال تھی۔ اماں کی صلواتوں کا شکار جہانگیر بنا رہا۔ اماں، پھر آپ نے ٹائم ٹیبل دیا ہی نہیں؟ موقع ملتے ہی جہانگیر پھر شروع ہو گیا، کون سا ٹائم ٹیبل؟ اماں حیران ہوئی۔ بھائی کی شادی کا؟ اب تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اماں بابر کے سامنے اسے گھور کر رہ گئیں۔ بابر اور ابا بھی ادھر کو مڑ گئے۔ پھر سب اس ٹاپک پر بولنے لگے سوائے ہمایوں کے، جو منہ پر ٹشو رکھے سر نیچا کیے کسی نویلے شرمیلے دولہا کا نمونہ بنا جھوم رہا تھا۔ بابر بھی دلچسپی لے رہا تھا، رک رک کر بولتا، پھر مڑ کر بیوی کی سوجی ناک پر نظر ڈالتا۔ ابا نے کہا، ہاں بھائی، اب تو سب کی یہی مرضی ہے، بیگم تیاری کر لو، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ اماں جو اب تک ضبط کیے بیٹھی تھیں بھن آ گئیں، ارے تو کہاں کر دوں، کوئی لڑکی دیکھی جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، ابھی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں ہے، لڑکیوں کی کمی پڑ گئی؟ جہانگیر ایک دم پریشانی سے بولا، ہمارا وقت آنے تک تو پھر باقاعدہ کال پڑ جائے گا، سن لے شاہجے، تیاری پکڑ ابھی سے۔ بابر کو ہنسی آ گئی، ہمارے ہمایوں کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتی ہیں، کیوں ہمایوں؟ ہمایوں بھی بھلا کب تک چپ رہتا، ٹشو منہ سے ہٹا کر بولا، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا مکھڑا رہتا ہے،
लहक कर जुमला पूरा किया, फिर टिशू मुंह के आगे कर लिया। देख लिया मोहल्ले वालों की हालत। अम्मा अब्बा से प्रोटेस्ट करने लगी। लड़कों को कैसे फांसते हैं लोग। वो जो गांव वाली चची गारत करने वाली आई हैं, पहले से हुमायूं को हमारा लड़का कह गई हैं, और ये लड़के इतने कमअक्ल अहमक हैं कि दुनिया की चालाकी को समझ ही नहीं सकते। और सुन लो, मैं खाली खूली चांद सा मुखड़ा नहीं देखूंगी, खानदान वगैरह भी देखा जाता है, रहन सहन भी। तो फायजा लोगों का खानदान रहन सहन तो देखा बाला है, जहांगीर ने डट कर कहा। मेरी दफा तो आपने सिर्फ खूबसूरती की शर्त रखी थी, बाबर ने याद दिलाया। खानदानी लड़की को काली कलूटी कहकर रिजेक्ट कर दिया था, याद है? और अब नाक भी सुझा दी, शाहजादा बड़बड़ाया। अम्मा, इंसान को अपना निशाना बना लेना चाहिए, ख्यालात बदलते रहना ठीक नहीं होता। मेरी बारी आने तक आप खानदान और खूबसूरती भुला देंगी और चाहेंगी कि बस बढ़िया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जहांगीर बोला। इसीलिए जहांगीर ने एक डॉक्टरनी से बात। शाहजहां एकदम बोल पड़ा, फिर मुंह पर हाथ रखकर बैठ गया। सब हंस पड़े। अम्मा सर पकड़कर बैठ गईं। लो देखो जरा, उनके मुंह से मायूसी में निकला। कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं और मैं कितनी बेखबर हूं। सब ने अपने जोड़ तलाश कर लिए। बेगम, ये साजिश नहीं, उनका हक है, साथ ही माँ बाप पर भरोसे की निशानी। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, अब हमारा फर्ज है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाएं। मुझे यकीन है मेरे बेटे कभी गलत फैसला नहीं करेंगे, जैसे मेरे बाबर ने अपने इरादे से अपनी पसंद हासिल कर ली। बेगम, ये कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, मुझे इन पर पूरा एतमाद है। हमें इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। अब्बा की बात खत्म होने की देर थी, हुमायूं टिश्यू फेंक कर खड़ा हो गया और नाचने लगा। जहांगीर भी फौरन साथ में नाचने लगा। शाहजहां ने भी उसकी नकल की, वरना बाद में हुमायूं उसका गिरेबान पकड़ता कि तुम मेरी खुशी में खुश नहीं। अब्बा, हमारा घर तो काफी बड़ा है, काफी गुंजाइश है। जहांगीर इधर उधर देखने लगा। हाँ, क्यों? अब्बा हैरान हुए। बात यह है कि शाहजहां आजकल 4 बच्चों वाली बेवा के घर बहुत जाता है। शाहजहां का मुंह लाल हो गया। उसका बस चलता तो जहांगीर को खा ही जाता। सबकी नजरें उसे टटोल रही थीं। जहांगीर, वो चीखा। अब्बा, वो पीछे झुग्गियां हैं, वहां एक बेवा औरत है, उसके बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है। उनके पास कॉपी किताबें तक नहीं है। मैंने उन्हें जूनियर स्कूल में दाखिला दिलवा दिया है। जरूरत हो तो वो दे देता हूँ फीस, मेरी पॉकेट मनी उसमें लग जाती है। बस इतनी सी बात है। वो डरा हुआ सा अम्मा को देखने लगा। अम्मा ने उसे गले लगा लिया, प्यार किया। बहुत अच्छा करते हो बेटा। वो लाडला भी था। ये तो बहुत बड़ा काम है, दूसरों के काम आना, यतीमों बेवाओं की मदद और उनका ख्याल करना, अल्लाह की खुशी हासिल करना है। अभी तो ये इस काबिल नहीं हुआ कि आगे का प्रोग्राम बना सके, मगर तुम में से कोई भी किसी बेवा का सहारा बनना चाहे तो मैं उसकी मदद करूंगा। हमारे नबी ने भी एक बेवा से शादी की थी। शाहजहां ही ऐसा करेगा, बेवा से हमदर्दी। बेटा, माँ को राजी करो पहले, इत्मीनान से चलेंगे। हई साहब के घर का गुड़ खा चुके हैं, यानी मुंह मीठा कर चुके हैं, अब तुम्हें क्या फिक्र है? हुमायूं शर्माया। अब्बा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जहांगीर सोच भरे अंदाज में गर्दन झुकाकर बैठ गया। हाँ हाँ कहो। अब्बा ने उसका की दिलजोई की। क्या सोचेगा ये सिवा हिमाकत की बात के? अम्मा बोली। अब्बा, घर तो हमारा काफी बड़ा है, आपको बेवाओं से हमदर्दी भी है, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब्बा हैरत से जहांगीर को देखने लगे। अम्मा अपनी जगह उछल कर रह गईं। अरे, वो कपकपाती आवाज में बोली, इसका जिगर देखो, माँ पर सौत लाने का शौक है, शर्म तो नहीं आती। उन्होंने चप्पल उठा ली, फिर सबको नाक पर हाथ रखे देखकर चप्पल नीचे फेंक दी। अम्मा, नेकी का मशवरा देना भी सवाब है, जहांगीर बोला। बेटे, बात पते की है, काम नेकी का जरूर है, मगर क्या करें कि सारी हमदर्दियां तुम्हारी माँ ने समेट ली। अम्मी, गुंजाइश देखी, हमारा नहीं सोचा, हमें एक बहन की जरूरत है, आखिर वो कहाँ से मिलेगी? यार, 3 भाभियां होंगी, उन्हें बहन समझ लेना, एक तो बहन है ही ना जान। बहन, असली बहन, भाभी के रिश्ते की बहन नामंजूर। ठहर जा, देती हूँ तुझे एक बहन असली वाली, अम्मा बोली। सबके कहकहे छत फाड़ने लगे तो अम्मा भी शर्मा गईं। बाबर शाहजहां को गुदगुदाने लगा, लेकिन हुमायूं को बड़ा मलाल था कि बहन के झगड़े में पड़कर उसके रिश्ते की बात वहीं रही। जहांगीर में असर आया था।
ضروری بات پیچھے ڈال کر کسی غیر ضروری معاملے میں الجھ کر سب کا دھیان ہٹا دیتا تھا۔